आपण शुणुछंती ओडिया पॉडकास्ट ओरिजिनाल्स। आसंतु शुणिबा एक क्षुद्र कहानी नारद भी नारी हेले। लिखिछंती अच्युतानंद दास। ब्रह्मांकर मानसपुत्र नारद देवदेव देवदानव देवमानव एवं समग्र विश्व ब्रह्मांडर वार्ताबह नारद आजन्म ब्रह्मचारी थिले एवं सेथिपई तांको मनरे मध्य बहुत गर्व थिला। किंतु विष्णु काहार गर्व सही पारंती नाही एवं सुजोग मिलिबा मात्रे गर्वीर गर्व खर्ब करंती। थरक कथा नारद वैकुंठ भ्रमणरे जाइथिले। सेही समयरे विष्णु और माता लक्ष्मी परस्पर सहित कथाबार्तारे व्यस्त थिले। नारदंकु देखि माँ लक्ष्मी उठी पड़िले और स्थान छाड़ी अंतपुरकु चलीगले। नारद अत्यंत दुखरे पचारिले, प्रभु मो भली निर्माया ब्रह्मचारी प्रति संभ्रम करी माता लक्ष्मी अंतपुरकु उठी चलीगले जे मोहमाया मुक्त बाल ब्रह्मचारी मो प्रति संभ्रमता प्रदर्शन करिबा तो कौनसी आवश्यकता नथिला। नारदंक आड़क अनै विष्णु टिके हसिले। बंका अधରରେ चेन्नाई हस तथापि लाखि रही थाए। से कहिबाकु आरंभ कले, पुत्र नारद तुमे हुए तो भूली जाइछ, माँ लक्ष्मी किंतु भूली नाहांती। माँ लक्ष्मी सेतेबेले विदर्भर राजा शीलभद्रंक कन्या श्रीमती रूपरे जन्मग्रहण करिथांती। तुमे थरे महादेव एवं देवी पार्वतींकु दर्शन करी फेरिबा रास्तारे रातिक पई विदर्भ राजांक घरे अतिथि होइथिल। कन्या विवाह जोगु बयस होई जाइथिला। राजा शीलभद्र कन्यार हस्तरेखा विचार करिबा पई तुमको अनुरोध करन्ते तुमे श्रीमतींकर भावी स्वामी त्रिभुवनर स्वामी हेबे बोली जानि पारिल। एक तो अपूर्व सौंदर्यर अधिकारिणी थिले श्रीमती, उपरकु स्वामी त्रिभुवनर कर्ता हेबे। तुम भली ब्रह्मचारी मध्य मोहाच्छन्न होई पड़िला। जेतेबेले शुणिल श्रीमतींकर स्वयंवर खूब शीघ्र अनुष्ठित हेबाकु जाउछि एवं राजा शीलभद्र स्वर्गर समस्त देवता एवं मर्त्यर चक्रवर्ती राजामानंकु स्वयंवर पई आमंत्रण करुछंती, तुमे आउ संभाळी रही पारिल नाही। ब्रह्मचर्य परित्याग करी गृहस्थी धर्म अवलंबन करिबा पई स्थिर करिनेल तुमे। शयने स्वपने एवं जागरणे श्रीमतींक विषय भाबिबाकु लागिल एवं मोर जेउ नारायण नारायण नाम सहित तुमको लोके जोड़ी देइछंती से नामटिकु तुमे संपूर्ण रूपे पासरी पकाइल। नारद लाजरे मुह तळकु करी बसी रहिथिले। विष्णु कहि चालिथिले, स्वयंवर पई निमंत्रण पत्र पाइबा मात्रे मो पाखकु दौड़ी आसिथिल अनुरोध करिबा पई। कहिथिल, आपण तो विवाहित, स्वयंवरकु तो जिबे नाही। स्वयंवरर दिनटी आपणकर पई सेही श्रीहरि रूपटी मते दियंतु। श्रीमती निश्चय सेही अपूर्व मुखकांतिर शोभा संदर्शन करी मते बरण करी नेबे। तुम अनुरोध शुणी आश्चर्य होइथिली जे नारद भली परम वैष्णव नैष्ठिक ब्रह्मचारी किभली एमिति मोहग्रस्त होई पड़िले। किंतु तुम अनुरोध रक्षा करी तुमको मोर सेही श्रीहरि रूप प्रदान करिथिली। श्रीमती तो लक्ष्मी स्वरूपिणी, से सबो कथा जानि पारिले ओ मते प्रार्थना करी तांकु एमिति एक संकटरु रक्षा करिबा पई अनुरोध कले, जेमिति तांकु मोर श्रीहरि रूपकु प्रत्याख्यान करिबाकु न पड़े। स्वयंवररे मध्य निश्चित भावरे जोग देबा पई मते आउथरे स्मरण कराई देले से। स्वयंवर सभारे तुमे तुमर सन्यासी वेश पोशाक परित्याग करी राजवेशरे सुसज्जित होई जोग देथिल। स्वयंवर उत्सव आरंभ ହେଲା। श्रीमती बरणमाला धरी राजा महाराजांक मेଳରେ आगेई जाऊ जाऊ तुम पाखरे मुहूर्तक पई अटकी गले। तुम हृदयर गति तीव्र होईगला। श्रीमती किंतु तुम मुहंको अनाई निजकु संभाଳି न पारी हसीदेले एवं आगकु माड़ी चालिले। सबुठारु पछ धाड़ीरे मु बसिथिली। मते देखि से आश्वस्त हेले एवं धीर पदक्षेपरे पाखकु आसी मोर गଳାରେ बरणमाला पिंधाई देले। तुमे क्रोधरे स्वयंवर सभा छाड़ी चालीगल। रास्ता सारा समस्ते तुमको देखि हसुथांती। अतिथिशालारे पहुंची मुख प्रक्षालन समय कांथरे थिबा दर्पणरे निजर मुख देखि चमकी पड़िथिल तुमे। तुम मुखरे लाखि रहिथिला गोटिए बानरर मुह। दुख लज्जा एवं अपमानरे भांगी पड़िथिल तुमे। तुमको राजप्रसादकु डकाई श्रीमती आउ केही नुहंती, से तुमर माँ लक्ष्मी एवं से किपरिबा तुमको विवाह करि पारि थांते बोली बुझाई कहिली। सेथिपई तम मुहरे बानर मुखटिए लगाई लक्ष्मी मांकर संदेह दूर करिबाकु पड़िथिला। तुमे प्रकृतिस्थ होई निजर अक्षमणीय अपराध पई क्षमा याचना करिथिल एवं भविष्यतरे
କେବେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ। ଏଥର ନାରଦ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳାଇ ସେ ଥରର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାୟାମୋହର ବନ୍ଧନରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ମନେ ହସିଲେ ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁତ୍ର, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେବା। ପରକ୍ଷଣରେ ନାରଦ ଶୁଣିପାରିବା ଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ନାରଦ, ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ? ତୁମେ ପରା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଜନରେ କେମିତି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ ସେ କଥା ସବୁ ଭାବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ବହୁତ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉଥରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନରୁ ମେଳାଳି ନେବାକୁ ବସିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପରେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ଦିନର ଭ୍ରମଣ ସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆଡ଼େ ଯିବାର କଥା ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ନାରଦ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ ନାରଦ, ଆଶା କରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତୁମର ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମର ମାତା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଠାରେ କୌଣସି କାମ କେବେ ବାକି ରହିବ ବା ଅସମ୍ଭବ। ଚାଲ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଘୂରି ଆସିବା। ସେଠାରେ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ରାଜା ତାଳଧ୍ୱଜ ମୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଆଜୀବନ ମୋହମାୟା ମୁକ୍ତ ରହି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଶତ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବିବାହିତ ରହି ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏବେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଭୂତ ଚଢ଼ିଛି କେଜାଣି ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଆଉ ମୋ ପସନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତୁମେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ୟା ପାତ୍ରଟିଏ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ମୋର ସହାୟତା କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ନାରଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଭ୍ରମଣରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବିଷ୍ଣୁ କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ତା ଆଗରୁ ନାରଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି କହି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ କ'ଣ ବା ଆଉ ନେଇଥାନ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପ୍ରିୟ ବୀଣା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାସକାଠିଆର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ବସିଗଲେ। ଭାସି ଯାଉଥିବା ମେଘମାଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଥିବୀରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ର ବେକକୁ ଭଲ କରି ଜଡ଼ାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଦୂରରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କେହି ଜଣେ ଧ୍ୟାନରତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଅବତରଣ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନାରଦ। ପୋଖରୀର ଜଳ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ଓ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଅଧାଅଧି ପୋଖରୀଟି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହଂସ ହଂସିନୀ ଖେଳୁଥିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶିରେ। ନାରଦ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥରେ ସନ୍ତରଣ କରି ତାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯୁବକ, ତୁମେ ସ୍ନାନର ମଜା ନିଅ, ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବତ୍ସ, ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୁଶୀତଳ ଜଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ନାନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାହାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କହୁ କହୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ନିମିଷକ ଭିତରେ ଆକାଶ ବୁକୁରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ ନିଜର ବୀଣା ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ରଖି ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଜଳ ଭିତରେ ବିତାଇବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତଥାପି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ। ଦୁଇ ହାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ପୁଣି ନାରୀମାନଙ୍କର।
ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ କେଶରାଜିରୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶି ଭୂମି ଉପରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଧାରାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ନାରଦ। ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ? ଏଥର ନିଜର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି ହତବମ୍ବ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନାରଦ। ନିଟୋଳ ଶକ୍ତ ଦୁଇ ବକ୍ଷୋଜର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ ଏକ ନାରୀ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିଯାଇ ସରୋବରର କଳା କାଚ ବା କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳି ପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏଥର ଆଉଥରେ ଭଲ କରି ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଛବିଟିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ନାରଦ ମୁନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅବିକଳ ପ୍ରତିଛବି। ନାରଦ ତଥାପି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ନାରଦ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କେମିତି ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଓଃ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ହଠାତ୍ ଭୀଷଣ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ନାରଦଙ୍କର। ଦୂରରୁ କେହି ଜଣେ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ନାରୀଟି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଉ ନଥିଲା। ଏଥର ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଶ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା ମହିଳା ଜଣକ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଜଣକ ପାଖକୁ ଆସି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ଜଣକ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ଭ୍ରମତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଲେ। ପୁରୁଷ ଜଣକ ବହୁତ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେଣି। ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ହୁଏତ ମୋତେ ଜାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେ। ମୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ମୋ ସହିତ ବିବାହ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନାରୀଟିଏର ସନ୍ଧାନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ନିଜ ହାତରେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦିନ ଢଳିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆସ, ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସ। ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ହଁ, ମନେ ରଖ, ତୁମ ନାମ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ଆଗରୁ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ନାରୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଧୀର ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଶ୍ୱ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜା ତାଳଧ୍ୱଜ ନାରୀଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠାଇ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସାଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଶୁଭ ତିଥି, ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବର ବଧୂ ଦୁହେଁ କୌମାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଞ୍ଚିତ କୌମାର୍ଯ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ରାଜଦମ୍ପତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦର ଅଳିନ୍ଦରେ ଏକ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ଯେ ରାଣୀମା ବୋଧହୁଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତା। ରାଣୀମା ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନଟିଏର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଲେଣି। ମନ୍ତ୍ରିତ ଡେଉଁରିଆ ଓ ତାବିଜ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଶେଷରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ରାଜଦମ୍ପତିଙ୍କର ଶୂନ୍ୟକୋଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରପର 12 ବର୍ଷରେ 12ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନକ ଜନନୀ ହେଲେ ରାଜଦମ୍ପତି। ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି ରାଣୀମା ଆମର। ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହା ହୋଇ ବଡ଼ ହେଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାପିଲି ହେଲେଣି। ଖବର ଆସିଲା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଳଧ୍ୱଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରପୌତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗର ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରପୌତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଭିତରେ ସମୂଳେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ରାଜା ତାଳଧ୍ୱଜ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ରାଣୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଶତ୍ରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ପତ୍ନୀ ବା ଉପପତ୍ନୀ କରି ରଖିବେ ଏହି ବିଷୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଦେବକନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ନାରୀ ରୂପୀ ନାରଦଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୌବନ କୌଣସିଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ଉଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କେହି ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣିବା ଭିତରେ ହୃଦୟ ଫଟାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ
ଏବଂ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଟେକି ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିବା ଭିତରେ ନାରୀ ରୂପୀ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହୁଥାନ୍ତି, ବତ୍ସ ନାରଦ, ମାୟାମୋହର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ତୁମେ ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏମିତିକି ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହଁ। ନାରୀ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତଥାପି ତୁମେ ମାୟାଜାଲ କବଳିତ ହୋଇ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲ ଏବଂ ପରମାର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲ। ହେ ନାରଦ, ବତ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ, ତୁମେ ଆଉ ନାରୀ ହୋଇନାହଁ। ସତକୁ ସତ ନାରଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମଦମନ୍ଦ ହସୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ନାରଦଙ୍କ ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ତାଳଧ୍ୱଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କାହାଣୀ ନାରୀ ରୂପରେ ନାରଦ। ଲେଖିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ।